सागर संसारिया हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा चोर यार जुआर हों पर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह हंकार करंदा विसास घाती किरत कण मैं को ना रखंदा मर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा हों आया दूरों चल के मैं तकी तो सरनाए जियो मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख गवाए जियो कागद लेखा जो करो कहाँ पुजावो नाथ औगण हमारे बख्शिए माथे तर के हाथ जामे अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग जा में अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। प्रेम माड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन कहनी कोई आन मिलावे माए संत सहाई प्रेम के हौ तिनके लागा पाए विण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए आप त्याग बिनती कर है लिहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतह न जाए प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए असु सुखी वसंदिया जिना मया हर राय प्रभ विण को नानक हर शरणाए असु सुखी वसंदिया जिना मया हर राय अस्तन प्रेम महाड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजियो नवाजी परम पूज सन्मान योग खालसा साध संगत जीओ। कोई ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਜੁਗੀ ਜੋ ਕਰੀ ਕਮਾਈ ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਇਹ ਦੇਹ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ ਭਜੋ ਗੋविंद ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਸੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਆਗਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ ਖਾਓ ਭੋਗੋ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੋ। ਅਗਾਂਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप न मासा है। लेखा रब मंगे सिया
बैठा कढ़ बही बही खाते हैं फैला रजिस्टर हैं। चेत्र गुप्त जो लिखते लेखा, सज्जे खब्बे चेत्र सज्जे गुप्त खब्बे। साडे अंदर मन का फुरना किया होया भी वो लिख लेंदे भी एक फुरना इहदा गलत। बड़ा सख्त हिसाब किताब है। रत्तियों मासा तो खा मंगे बाणियां। धर्म राजा सख्ती दे नाल हिसाब किताब मंगदा है। भी मिली सानू सी पतत अरूढ़ हो गए। दान पुण्य करदे रहे स्वर्ग वास्ते, सिमर नहीं किया, यह संगत नहीं की जिथे असी बैठे हैं। ਇਹਦੇ बगैर बकुंठ की प्राप्ति होनी असंभव है। और रोंदे हैं देवते इस देही को सिमरा दे वाहिगुरु, ਇਹ ਸਾਨੂੰ भी मनुख शरीर की बख्शिश कर दे, असी भी तेनों मिल सकीए। सानू मिली हुई है, असी कुराहे पे हैं। खाना पीना हंसना सोना विसर गया है मरना। नाम सार खुआरी कीनी तरीक जीवन रहन प्राणी। एको नाम ते अपनी पत सेती घर जाहो। परलोक ते निगाह रखिए, परलोक सवारिए। रो विचार जो संगमरमर की मंजी साहिब बनया हुआ जिथे कि हुण हाल है कथा होंदी है श्री अमृत साहिब विखे। जिथा 12 माह उच्चारण किया गया वो मंजी साहिब उस तरह ही है। 12 माहे के उच्चारण की यादगार विच उत्थे उचारी गई है। गहमा गहम है। महाराज सच्चे पातशाह किरपा करके दसो असंग दा महीना सुखदाई किवें वसर होवे, ये करना की चाहिए। 12 महीनों राही गुरु साहब ने उपदेश की बख्शिश कत कर्म कमावने दोष न कहो जोग। जेठ जुणदा लोड़ी है जिस अगे सब नवन। दिन राति आराधो प्यारो निख न किजै ढीला। राह दिन के मुताबिक उपदेश की बख्शिश बड़ा कुछ किया साडे वास्ते, पर ऐसे ऐसे लाभ नहीं लै रहे। 12 माह 12 महीनों द्वारा सिक्ख्या जिमें महीने सफल कर सकीए आपां ਉਹਦੇ मुताबिक जीवन वासर करिए। राती रोटी थिती वार थितां द्वारा एक निमखना किजै ढीला। निमख ने हुई जाप करो, ऐसी सिक्ख्या महाराज ने बख्श की है। गुरसिखा ने बेनती की महाराज वाहिगुरु दा प्रेम किवें लगे। असली सुख स्थान किथे है, सौखे कौन हैं। ये चढ़िया होया सुदा महीना प्रारंभ सौखा सुखाला किवें वासर होवे। गहमा गहम है। जिवें आपां भी इलाका निवासी किन्ना लाभ, इन्नियां संगतां जुड़ रहीआं वाहिगुरू दी पार बख्श। किन्ने दिनां तो 10-11 दिनां तो ही यह परलोक निगाह कि साडा परलोक सवरे, कि साडा मनुष्य सफला होवे। ऐसे थां ही हो सकता है। इस तो इलावा सफला होने का कोई थां ही नहीं मिलिया है। वाहिगुरू की प्राप्ति वास्ते पिछली जुगी जो करी कमाई तब ये मानस दे पर पिछा कोई चंगा काम किया है। इस देही को सिमरै देव सो देही भाज हर की सेव। सेवा कर लो जिमें सेवा ही हो रही है। अकाल पुरख की पावन पवित्र हजूरी गुरु ग्रंथ साहिब की यह कथा विचार की
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਉਸ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਪਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀ। ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਜੂਨੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜੂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਬਹਾਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਫਲ ਜਾਊਗੀ, ਬੇਫਾਇਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਸੇਵਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਵਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਸਫਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮਿਓ ਮਹੜਾ। ਅਸਨ, ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਸੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਨ। ਅਸਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੂਈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਅਸੂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼? ਆ ਸਰਵ ਔਰ ਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਜਸੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਸਾਰੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਅਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਗੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ ਪੁਛਾੜਾ। ਉਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕਾਹਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਛਾੜਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਬੀਜੀਏ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਔਰ ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਾ, ਜੇਤਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਦ, ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ, ਗੰਦ ਕੰਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਰਵਣੋਂ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ
ਸਤ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਪੈੜੇ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਜਗਿਆਸੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿ ਸਾਗਤ ਗੀਤ, ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਕੀ ਥਾਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਏ ਗਵਾਚੇ ਲੂਜ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਵਗਦੇ ਬਹੁਤ, ਅਜਾਈ ਬਹੁਤ ਬੇਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਕੰਮੇ, ਬੇਫਾਇਦਾ ਅਜਾਈ ਹੈ ਗੰਦ ਵਗਦੇ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ, ਭੈੜੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਾਮੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਵਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਮੇਨ ਮੱਛੀ, ਪਖੇਰੂ ਜਾਨਵਰ, ਹਰਨ ਸਹੇ ਆਦਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਸਾਫ਼ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਾਪ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤਿੱਤਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਹੋ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਜੇ ਮੁਖ ਬੁਲੇਟਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਤੁਨ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤਤ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਰਸਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ, ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਪ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਰਥਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਸਾਧੂ, ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਜਾਪ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ। ਜੱਪਾ ਜਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੀ, ਹੋਠ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ शिव जी भगवान ने डोरू बजाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਗਤਾਂ ਐ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੀਆਂ। शिव जी भगवान डोरू ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ शिव जी। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਸ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸੂਤਰ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਧੁਨੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਧੁਨੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਲੋੜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਐ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੈਠਿਆ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥਵਾਦੀ ਭਜਨੀਕ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਅਦਰਕ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਅਦਰਕ। ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਅਦਰਕ ਆਦ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਘਿਓ ਕਰ ਕਸਰਤ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਿਓ ਖਾ ਕਸਰਤ ਕਰ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਜਨੀਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਹੈ ਇਹ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਮਧਮਾ ਕੰਠ ਵਿੱਚ, ਪਰਾ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਗਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਵਾਸਤਾ ਸਰਨਾਟਾ ਹੀ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 16 ਨੀਲ ਰੋਮ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਸੁਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਪ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ, ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ, ਆਪ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਭਾਏ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਇੰਦਰੀਆ ਵਾਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਣਾ। ਵਾਕ ਇੰਦਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆ ਵੀ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ।
ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਗਿੱਧੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੜਤਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪ, ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਗੋ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਣ ਦੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਾਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਨਿਰਸੰਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਗਾਰਾ ਹੈ, ਗੱਬ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਕ ਨਾ ਚਾਹ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵੀ ਜਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਪਲੋਕ ਸਵਾਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਭਰਮ ਭਰਾਂਤੀ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕਾਲ ਕੁਟੀਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਕੁਟੀਆ, ਛੋਟਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਛੋਟਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਧਿਆਵੈ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਭਗਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰ, ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖਵਾਇਆ, ਵੈ ਜਿਉਂ ਸ਼ਰਨਾਟੇ ਛਾ ਗਏ। ਛੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਰੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਮਰਾ, ਫਰਸ਼ ਵੀ, ਛੱਤ ਵੀ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ, ਤਖਤੇ, ਬੂਹੇ, ਬਾਰੀਆਂ, ਸਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਜਾਪ। ਹੁਣ ਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਮਸਤੀ, ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਟੇ ਛਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਰਥੱਲੀ, ਇਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਪ। ਜਾਪ ਵੀ ਰਸਦਾਇਕ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਾਪ ਵੀ ਰਸਨ ਤੇ ਰਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਠਾਸ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ। ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਖਤਮ। ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਛਾਂ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਿਰਤੀ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 8 ਕੁ ਪਹਿਰ ਰੱਖਿਆ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਪ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਾਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਬਸ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਏ ਕਰਲਾਵੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਦੀਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੁਝਾਤਾ? ਉਹ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹ ਮਹਾਰਾ ਆਨੰਦ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਆ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਵਾਕ ਵੀ ਆਸਰਤ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਆਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਫਤਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ? 2 ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨ ਸਨਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਤਾ। ਸਰਦਾ ਬਣਾਤੀ। ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ, 5 ਪ੍ਰਵਾਨ 5 ਪ੍ਰਧਾਨ। ਇੱਥੇ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਪਾਠੀ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਰਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਬ ਕੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਆਓ ਜਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਲਗੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ 184 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਘਾਟ ਜੂ ਕੋਈ। ਨਲਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਜ ਚਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਪੀਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਘਟ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਲਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਨਾ ਪੀਓ, ਨਾ ਪੀਓ, ਮੌਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਲਾਭ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋ,
ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਲੁਧਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪੇ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ, ਸਰਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਗੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ 11 ਦਰਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। 11 ਦਰਜੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੋਏ, ਰਾਣੀ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਠੀਕ ਸੁਰਤਾਲ। ਰਾਜ ਵੀ ਨਿਰ ਹੋਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਛਤਰ ਧਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਸੇ ਪਰੀਆਂ। ਗਿਆ ਰਾਜ, ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਿਆ ਰਾਜ, ਹੌਲ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਰਜ ਪੰਜਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਫੋਲੀ ਫਲ ਕਰ, ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਾਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਹੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੰਦਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਮੰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤ ਸੋਲਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਢਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਾਣਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਆ ਜਾਣਾ, ਬੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਪਾਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੀ ਅਨਪਚੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਚਦੀ। ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਗੰਦ ਬਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਹਵਾੜ ਡਾਟ ਗੰਦ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਐਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ, ਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਨਾਟੇ। ਹਰ ਸੁਖ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ। ਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਰੇ ਦਾ ਸੱਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਗਨ ਦੀ ਸਪਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਖਾ ਜੂਗੀ, ਮਾਰ ਦੂਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਚਾੜੂਗੀ। ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਨਾਟੇ। ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਚਿਤਨਾਵ ਸੁਣਾਓ। ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਨ ਖੱਟਿਆ। ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਸ ਬੜਾ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ।
ਗੁਨਾਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ। ਪਾਠ ਸੁਧ ਵਿਦਿਆ ਰਾਗ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਵਰੇ ਰਸ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੰਧਰਵ, ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਗਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਗੰਧਰਵਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਖ, 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ। ਅੱਗੇ ਦਕਸ਼ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਨੂੰ, ਅਗਾਂਹ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ 11ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਸੌਖਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਸੌਖਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਸੌਖਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜੇ ਲੋੜੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਾਈ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੈ ਬਤਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਵਗ ਰਹੇ हैं। ਭਾਈ ਰੇ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂਗਾ? ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੂ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਫੁਰਕਣ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਪਾਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ, ਕੋਟ ਬਕੁੰਠੈ ਪਾਏ। ਨੇਤਰ ਖੋਲਣ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਬਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੁਖ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੰਗਤੀ। ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋਗੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਖੀ? ਰੋਗੀ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗ ਰਸਤ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋਗੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸੁਖ ਵਾਲੀ? ਖੋਜ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਵਹਿਮ ਹੈ, ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਏ, ਦੱਬੋ ਘੁੱਟ ਹੋਏ, ਹਾਏ ਦਵਾਈ, ਸੁੱਖ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲੋਗੇ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਵਾਂਗ। ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਗੰਧਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲਾਂਗੇ ਸੁੱਖ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਵਸਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ
ਭਾਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਖ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਖ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਗੈਰ ਦੂਜਾ ਸੁਖ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਖਦਾਈ ਥਾਂ। ਦੁਖਦਾਈ ਥਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਸ, ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਆਨ ਨਾਲ ਰਸ ਕਸ ਲਵਾਉਣ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਰਸ ਕਸ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਹੈ, ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਰਸ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਖਾਧੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਰੋਗ ਮੇਟਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਰਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰਸ ਹੈ ਉਲਟ ਪੁਲਟ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਕਰੋ, ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਫਲਾ ਸਫਲਾ। ਵੱਧਾ ਚੱਤੀ ਵੱਧਾ ਰੁਨਾ ਕਰੋ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਣਿਆ, ਚਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾ। ਸੇ ਤਿੰਨੇ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਨਾਮ ਰਸ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਾਨ ਵੀ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਨਾਲੇ ਅਗਾਏ ਪਦ ਨਾਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਏ ਅਗਾ ਗਏ, ਅਗਾਏ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਕੇ ਰਜ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਗੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਘਾਈਆ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ। ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘਾਹ ਖੋਤੇ ਬਗੈਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੰਗ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਲੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਘਾਹ ਵੇਚਿਆ, 2 ਪੈਸੇ ਦਮੜੀ ਲੈ ਲਈ, ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 2 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਸਰਦਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਸਲੂਟ ਜਾ ਮਾਰਦੇ, ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ 10। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਬਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਉ, ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਹੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ,
ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਟੇਕਣੇ, ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗਾਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਡਰ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਮੁਕਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਪੈਸੇ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਇੱਛਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਜੁਨ ਦੀ ਭੜਕਣਾ ਦੇ ਬਚਾਓ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਵਿਹਾਰ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਤੋ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਤਿਵਚਨ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਗੀਰ ਖੜਿਆ ਕਨਾਲ ਦੇ ਓਹਲੇ ਮੋਰੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸਾਹਤੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਟਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਟਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਜੀ 2 ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਈਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼? ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਦਾਮੜੀ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਿਦਕਾ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਮੰਗੀ ਕੀ ਮੁਕਤ। ਜੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਈਏ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ, ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਆਤਮ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਕੇ ਰਜ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਜੇ ਹਨ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਠ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਠ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੰਦੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਠ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੰਤੋਖੀ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹਿ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਛਾ ਨਹੀਂ ਕਾਛਾ ਹੀ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਉਸ ਲਜਾ ਰੱਖ ਲੋ ਸਾਧਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕरेंगे ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੂਖਮ ਨਾ ਸਥੂਲ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਨਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਰਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨ ਸਵੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨੀਵਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ ਵਡਿਆਈ ਖੋਰਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ ਰੇਖੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵਿਤਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਜ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਲੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ 100 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ 100 ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਹੈ ਰੀਖੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ 10,000 ਵਾਰਾ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਮੱਥ, ਸਰਨ ਪੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਨ ਹੈ ਪੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਪੱਲੇ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਣਾ। ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਪਰਨਾ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਪੱਗ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਲਾਠੀ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਆਸਰਾ। ਆਪਣਤ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਰਨ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੜ ਲਾ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਹਰੇ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਸਤ ਪ੍ਰਤਗਣ ਹੈ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਸਹਿਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਨੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਮਲਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੀਬੀ। ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤ ਹੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਮਲਾ ਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਭੇਦ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋ ਸਮਨਾ। ਭੇਦ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਮਲਾ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਸਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਤਤ ਤਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਤਮਾ ਪਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਪੈ ਸਨ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉਂ ਧੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜਲਾਹੋ। ਜਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਭੇਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਟੋਭੇ ਦਾ, ਛੱਪੜ ਦਾ, ਨਲਕੇ ਦਾ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਤਿਆਨੰਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਆਨੰਦ। ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹੀ, ਭਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾ ਸਤਿਆਨੰਦ ਆਰੀਏ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਵਰਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਹ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਅਨਰਥ ਹੈ, ਮਨੋ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂ? ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਾਏ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋਨ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੈ ਦਰ ਸਮਾਇਆ, ਭੇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੱਬ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਰੱਖਕ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਨਾਏ। ਮਨੋਂ ਹੀ ਸਰਨ ਲਈਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਸਰਨ ਲੈ ਲਏ, ਮਨੋਂ ਹੀ ਸਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਉਸ ਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਨ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਸਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਕਰਾਂ ਨੇ ਸਰਨ ਲਈ ਭਜਾਓ ਭਜਾਓ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਡੰਡੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਨ ਹੈ। ਸਰਨ ਕੈਸੀ? ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਹਮ ਕੁੱਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਕੇ ਆਗੇ ਬਾਦਨ ਪਸਾਰ। पूर्व जन हम तुमरे सेवक, अब तो मेटिया ना जाई। इस तरह शरण ले लिए उस काल पुरख दी महाराज आप दी शरण विच। हाँ ओ रूहां, ओ साधु महात्मा दी रूहां, रब दे प्यारे भजने करदे रूहां बड़ी सुख नाल आत्मानंद विच, ब्रह्मानंद विच
ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਇਆ ਹਰ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਹਿ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀਏ, ਆਤਮਾ ਆਨੰਦ ਦੀਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਆਨੰਦ ਦੀਏ। ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਤੀਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਇਆ ਹਰ ਰਾਏ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਸਰਵ ਔਰ ਸੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਣਾ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਅਵਾਹਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਵਾਹਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੋਈ ਨਾਮੇ ਸੁਣਨਾ, ਨਾਮੇ ਸੁਣਦਾ ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆ ਸਰਬ ਔਰ ਸੇ ਹਰੀ ਜਸ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਫਲ ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੀ ਕਰੇ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਸਕੁੰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੀ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਵ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ 25-26 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਛਕੋ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਪੁੱਗਦਾ ਤਾਂ ਛਕੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ, ਉਹ ਅਮਕੇ ਨੇ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨੇ ਅਮਕੇ ਨੇ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾਸਤਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਰਕਵਾਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਸਾਵ ਰਜਮਾ ਮਿਲਦਾ ਧਰਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾਵ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੂੰ? ਗਰਾਵਟ ਜਿਹੜੇ ਜਰਦੇ ਬੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਜਰਦੇ ਬੀੜੇ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿਜੇ ਪੁਸਤਕ, ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦੇ ਬੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਜਮਾ ਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਵਾੜ। ਹਵਾੜੇ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖਤ ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਕੜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਤਪਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਧਰਮਪੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਆ, ਉਹ ਸਖਤ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਬਚੀਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ? ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕੁੱਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਧੂਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕਹੋ ਬਾਣੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਾਲੇ ਵਾਂਗ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਨਿਗਰੇ ਤਾਂ ਖੰਡਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਿਆ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਲਗਭਗ 8 ਵਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਖੰਡਪੁਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਪਤੀ ਸਤੀ ਨੂੰ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਵਸਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਬਰ ਹੈ ਸਮਨ ਗਿਰੀ ਜੀ ਤਬ ਕਿਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਸ ਪਾਉਂਦੇ।